Hello student. Today we are going to learn lesson number 5, beginning of freedom movement, question answer of workbook. So student, let's go see the first question. First question is rewrite the statement by choosing the appropriate option. First question is the servant of Indian society was founded by the dash dash. Answer is Gopal Krishna Gokhale. Second number, the first session of Indian National Congress was held at dash dash Mumbai. Dash dash wrote Gita Rahasya, Lokmanya Tilak. Dash dash declared to give responsible political system to India, Montagu. Dash dash was sung everywhere during the anti-partition movement. Answer is Vande Mataram. Then sixth number, dash dash was established in 1906. Answer is the Indian National Congress. Then second number question, identify the wrong pair. Wrong pair is he pronounced the Swaraj for the first. Question number third, write the names. First is moderate leaders. Moderate leader is Gopal Krishna Gokhale and Firoz Shah Mehta. Then second number, extremist leader. Extremist leader is Lala Lajpat Rai and Bal Gangadhar Tilak. Then third number question, they studied and seen Indian culture. Dr. Bhau Dajilad and Dr. R.J. Bhandarkar. Then leaders of Home Rule movement, Dr. Annie Besant and Lokmanya Tilak. Fourth number question, answer the following question in one sentence each. First question is, which institute was established to study ancient Indian culture? Answer is, Ascetic Society was established to study. Then second question is, what was the objective of the extremist leader in founding the educational institutions? Answer is, the extremist leaders established educational institutions for creating a generation which will have concern for their own language. And next question is, who led the anti-party movement? Answer या ठिकाणी दिलेला आहे आणि ते ॲज इट इज राईट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर फोर्थ नंबरचा क्वेश्चन आहे, हाऊ डिड टिलक क्रिटिसाइज द मॉन्टेग्यू चेम्फर्स ॲक्ट? तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा, या ठिकाणी ॲन्सर दिलेला आहे, लोकमान्य टिळक क्रिटिसाइज द मॉन्टेग्यू चेम्फर्स अँड ॲक्ट इन द फॉलोइंग वर्ड्स, दिस neither Swaraj not its foundation. Then fifth number questions, what did Lokmanya Tilak firmly state? Answer given below. Lokmanya Tilak firmly state that the Swaraj is my birthright and I shall have it. Then question number 5, complete the graphical presentation. Newspaper which criticized government policies before independence. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो ग्राफ आहे किंवा प्रेझेंटेशन आहे, ग्राफिकल प्रेझेंटेशन, तर हा कंप्लीट करून दिलेला आहे. तर या ठिकाणी बघा, तर या ठिकाणी दिलेला आहे हिंदू, दर्पण, प्रभाकर, अमृत बाजार पत्रिका, मराठा and Kesri. Then next आहे ऑब्जेक्टिव्ह इन ऑर्गनाइज नॅशनल फेस्टिवल बाय लोकमान्य टिळक. तर या ठिकाणी लोकमान्य टिळकांनी कोणते कोणते राष्ट्रीय फेस्टिवल ऑर्गनाइज केले? तर या ठिकाणी फर्स्ट दिलेले आहे, रिसॉल्व इंटरनल डिफरन्सेस अँड कम टुगेदर, एक्सचेंज ऑफ आयडियाज, क्रिएटिंग पब्लिक अवेअरनेस for common people to get inspirations from the contributions of national personalities.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राईट शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स फर्स्ट आहे मॉडरेट्स. तर व्हॉट इज मॉडरेट्स? तर या ठिकाणी मॉडरेट्स म्हणजे काय, तर या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन जी आहे शॉर्ट या ठिकाणी दिलेली आहे ती ॲज इट इज बघून राईट करून घेऊ शकता. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे एक्स्ट्रीमिस्ट. तर एक्स्ट्रीमिस्ट लीडर जे होते त्यांची इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी राईट करायची. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द नॅशनल काँग्रेस. तर नॅशनल काँग्रेसचे जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे, वैशिष्ट्य आहे, ते सुद्धा या ठिकाणी राईट करून दिले. त्यानंतर 4th नंबर आहे अँटी पार्टिशन मूवमेंट. तर ते सुद्धा या ठिकाणी राईट करून दिले. तर आपण या ठिकाणी पहिलाच पॉईंट बघणार आहोत. 16th ऑक्टोबर वॉज ऑब्झर्व ॲज द नॅशनल मॉर्निंग डे. सिंगिंग ऑफ द वंदे मातरम, रक्षाबंधन प्रोग्राम्स, बॉयकॉट ऑफ गव्हर्मेंट रन स्कूल्स अँड कॉलेज बाय द स्टुडंट्स वेअर द programs held to mark the protest. And then 3rd number point आहे Indian National Congress widened reached due to this movement singing the intensity of the movement and the severity of the dissatisfactions among the people. The British annual. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 4 पॉईंट प्रोग्राम्स ऑफ द इंडियन नॅशनल काँग्रेस. तर चतुसूत्री असं म्हटलं जातं. 4 पॉईंट प्रोग्रामला चतुसूत्री असं म्हटलं जातं. तर बघा, स्वराज्य, स्वदेशी, नॅशनल, बॉयकॉट ही झाली चतुसूत्री, म्हणजेच त्यालाच आपण 4 पॉईंट प्रोग्राम असे म्हणतो. वॉज द 4 पॉईंट programs of the Congress which was the accepted unanimously during this session. Swaraj was the final aim of the movement. To boycott foreign goods was the first step, and the next step was the boycotting the foreign rule. Then 4th number point, to follow the path of Swadeshi to become self-sufficient. Then next question is first session of the Indian National Congress. The founding session of the Indian National Congress took place on the 28th December 1885. The first sessions of Indian National Congress was held at the Gokuldas Tejpal Sanskrit School in Mumbai. 72 dialogues from the different provinces of the Indian participated in these sessions. Then the Lucknow Pact. तर या ठिकाणी लखनौ पॅक्ट काय आहे त्याचं ॲन्सर जे आहे ते या ठिकाणी राईट करून दिले आहे. तर ॲज इट इज ते बघून राईट करून घेऊ शकता. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे होम रूल मुवमेंट. तर होम रूल मुवमेंट मीन्स सेल्फ रूल्स ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द अगेन्स्ट August 1940. The prices of the daily commodities rose and the British government imposed many restrictions. Explain the following statement with reason. तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी फर्स्ट रिझन दिलेलं आहे. तर हे रिझन जे आहे आणि त्याचं जे आन्सर आहे ते सुद्धा या ठिकाणी राईट करून दिलेलं आहे. त्यानंतर 2nd नंबरचा क्वेश्चन आहे 2 ग्रुप्स वेअर फॉर्मेड इन द काँग्रेस. तर काँग्रेसमध्ये 2 जे ग्रुप होते ते निर्माण झालेले होते त्याची जी माहिती आहे ती या ठिकाणी राईट करून दिलेली आहे. ॲज इट इज ती बघून राईट करून घेऊ शकता. त्यानंतर 3rd नंबरचा क्वेश्चन आहे लॉर्ड कर्झन डिसाइडेड द पार्टिशन बेंगाल. तर लॉर्ड कर्झननी बंगालची फाळणी डिसाईड केलेली होती. तर त्याच्यावर जी त्याचं जे रिझन आहे तर काय आहे ते या ठिकाणी राईट करून दिलेलं आहे. ॲज इट इज ते बघून राईट करून घेऊ शकता. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे 4th नंबर. द नॅशनल काँग्रेस पार्टी स्प्लिट ॲट इट्स सुरत सेशन इन 1907. तर या ठिकाणी याचं जे रिझन आहे ते सुद्धा या ठिकाणी राईट करून दिलेलं आहे. तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द गव्हर्नमेंट पास द मॉर्ले मिंटो ॲक्ट. तर गव्हर्नमेंटने
मॉर्ले मिंटो ॲक्ट जो आहे तो पास केला होता, तर त्याची जी रिझन आहे ते या ठिकाणी राईट करून दिलेलं आहे, तर ते ॲज इट इज ते बघून राईट करून घेऊ शकता. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, द मॉन्टेग्यू चेमफर्ड ॲक्ट डिसअपॉइंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. तर मॉन्टेग्यू चेमफर्ड्स ॲक्टने जे इंडियन पीपल्स होते ते डिसअपॉइंटेड झाले होते, तर रिझन या ठिकाणी राईट करून दिलेलं आहे, तर ते ॲज इट इज तुम्ही बघून राईट करून घेऊ शकता. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, ॲन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन. म्हणजेच हा 25 to 30 वर्ड्समधला म्हणजे डिटेल्स किंवा ब्रीफ क्वेश्चन आपल्याला म्हणता येईल. तर हा क्वेश्चन या ठिकाणी दिलेला आहे. तर फर्स्ट क्वेश्चन या ठिकाणी दिला आहे, व्हॉट रिलायझेशन्स लेड द एमर्जन्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन ऑल इंडिया लेवल. तर बघा या ठिकाणी या क्वेश्चनचं ॲन्सर दिलेलं आहे, ते सुद्धा तुम्ही बघून राईट करून घेऊ शकता. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, स्टेट द इम्पॅक्ट ऑफ इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ऑन इंडिया. तर या ठिकाणी हा जो प्रश्न आहे तर त्याचं जे ॲन्सर आहे ते सुद्धा या ठिकाणी दिलेलं आहे, तर ॲज इट इज ते बघून राईट करून घेऊ शकता. नेक्स्ट डिटेल क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज मेसेज डिड दादाबाई नौरोजी गिव्ह ॲट द सेशन ऑफ काँग्रेस इन 1906. तर या ठिकाणी 1906 जे सेशन झालं होतं त्या सेशनमध्ये दादाभाई नौरोजीने जे भारतीय लोक आहेत किंवा जनता आहे त्यांना कोणता मेसेज दिला, तर ते या ठिकाणी राईट करून दिलेलं आहे. ॲज इट इज ते बघून राईट करून घेऊ शकता. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, राईट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. तर मुस्लिम लीगची जी फॉर्मेशन झाली होती त्याची प्रोसेस या ठिकाणी तुम्हाला राईट करायची आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो क्वेश्चन आहे डिटेलमधला तो या ठिकाणी राईट करून दिलेला आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, व्हॉट इज द रिस्पॉन्सिव्ह कोऑपरेशन. काय आहे रिस्पॉन्सिव्ह कोऑपरेशन, तर त्याचं जे ॲन्सर आहे ते सुद्धा या ठिकाणी राईट करून दिलेलं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, ॲन्सर इन डिटेल्स. तर हा क्वेश्चन आपण नेक्स्ट पेजवर बघूया. तर विद्यार्थी मित्रांनो, डिटेलचा जो प्रीप क्वेश्चन आहे त्या क्वेश्चनचा ॲन्सर या ठिकाणी दिलेला आहे आणि ते ॲज इट इज तुम्ही बघून राईट करून घेऊ शकता. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे या ठिकाणी, गिव्ह अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द वर्क ऑफ एक्स्ट्रीमिस्ट लीडर इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल. तर एक्स्ट्रीमिस्ट लीडरने जे फ्रीडम स्ट्रगल केलं होतं इंडियासाठी त्याची इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी राईट करायची. तर या ठिकाणी राईट करून दिलेली आहे आणि ती ॲज इट इज तुम्ही बघून राईट करून घेऊ शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, विच मेजर्स वीआर टेकन बाय द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट टू सुप्रेस द अँटी पार्टिशन मुवमेंट. तर या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो डिटेलचा क्वेश्चन आहे या ठिकाणी राईट करून दिलेला आहे. ॲज इट इज तो बघून राईट करून घेऊ शकता. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, आयडेंटिफाय द पिक्चर अँड राईट अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्युशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल. तर या ठिकाणचं जे चित्र आहे, इमेज आहे, ती आयडेंटिफाय करायची आणि त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन या ठिकाणी राईट करायचं आहे. तर हा पण क्वेश्चन या ठिकाणी राईट करून दिलेला आहे. त्यानंतर ओपन एंडेड क्वेश्चन या ठिकाणी दिलेला आहे. तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट या लेसनचे जे क्वेश्चन आन्सर आहे ते आज आपण या ठिकाणी कव्हर केलेले आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.